बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه الطبراني. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق مشفق مربی پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام و انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ محترم حضرات، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور آج سے 1447 ہجری یعنی نیا سال آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں جہاں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، وہیں اس مہینے میں لوگ سب سے زیادہ گناہوں کا کام انجام دیتے ہیں۔ نوحہ اور ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنا، انہیں گالی دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس مہینے میں پائی جاتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو،
گرچہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لمبی مدت تک گزاری ہو یا مختصر سی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہ گزاری ہو، چاہے انہوں نے حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو، صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ سورہ فتح آیت نمبر 29 اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہیں، امن کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، جنگ کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، یعنی ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کسی بھی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع اٹھا کر کے دیکھو، سخت سردی کا موسم ہے، بدن کانپ رہا ہے، بھوک سے نڈھال ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت زیادہ سخت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے جو دشمن ہیں اس دنیا کے اندر، یہ صحابہ ان دشمنوں کے اوپر بہت زیادہ سخت تھے۔ غزوہ بدر کا موقع اٹھا کر کے دیکھو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ایک قیدی بنا کر کے وہ پکڑا گیا، حضرت مصعب کا سگا بھائی تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں اچھے طریقے سے ڈال دو، اس کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ مالدار ہے، زیادہ پیسے ملنے والے ہیں۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ اے مصعب، تم بھی اسی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہو جس ماں کے پیٹ سے میں جنم لیا ہوں، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی تو وہ ہے جو تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہوئے ہیں، سگے بھائی ہیں، فرق ہے اتنا کہ وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ سخت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت زیادہ سخت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے رحماء بینہم، ان کے اندر رحم دلی بھی ہے، لیکن یہ آپس میں بہت زیادہ رحم دل بھی ہیں۔ کافروں پر بہت زیادہ سخت بھی ہیں تو آپس میں بہت زیادہ رحم دل بھی ہے۔ ہجرت کا موقع اٹھا کر کے دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ والوں نے نہ کہ صرف اپنے گھر کے دروازے کو کھولا تھا، بلکہ اپنے دل کے دروازے کو کھول کر کے ان کا استقبال بھی کیا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس زمین و جائیداد ہے، آدھا حصے دار تم بن جاؤ، میرے پاس 2 بیوی ہے، ایک کو جو اچھی لگے اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو۔ آپ اندازہ لگائیے، ان کے درمیان خون کا رشتہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے یہ ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے تھے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایک
शहर से ये ताल्लुक रखने वाले भी नहीं है, लेकिन जब ईमान लाए तो इनके दरमियान इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि घर भी देने के लिए तैयार, जमीन भी देने के लिए तैयार और अपनी बीवी भी देने के लिए तैयार कि जो बीवी अच्छी लगे मैं तलाक देता हूं, तुम उनसे निकाह कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कह रहा रुहमा बैनहुम, ये आपस में बहुत ज्यादा रहम दिल है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी पहचान भी बता रहा है, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, इनकी पहचान ये है कि ये नमाज पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं तो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं कि हमेशा तुम इन्हें देखोगे रुकू और सजदे की हालत में। और ये जो नमाज पढ़ते हैं ये दुनियाई मकसद के खातिर नहीं, ये दिखावे के खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये अपने रब का फजल तलाश करते हैं, रब को राजी करने के लिए ये लंबी लंबी नमाजें भी पढ़ते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन नज़रिस सुजूद, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इनकी निशानी ये भी है कि ये जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज की वजह से इनके पेशानी पर सजदे के निशान भी बन गए हैं, सजदे के निशान भी जाहिर हो रहे हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन नज़रिस सुजूद ज़ालिका मतलुहुम फित तौरात व मतलुहुम फिल इंजील, इनका जिक्र ना कि सिर्फ कुरान के अंदर है बल्कि पिछली किताबें तौरात के अंदर और इंजील के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका तज़किरा कर दिया। इस आयत करीमा के अंदर आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम जिक्र किया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कितना ज्यादा है। सहाबा का इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया था, किस चीज का? उनके दिलों के तक़वे का इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनके दिलों के तक़वे का इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने लिया कि देखें इनके दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ कितना ज्यादा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के साथियों का इम्तिहान लिया तो इम्तिहान लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रिजल्ट क्या दिया, सर्टिफिकेट क्या दी। सूरह तौबा आयत नंबर 100 उठा करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला कहता है वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जितने लोग भी ईमान लाए, अंसार में से हो, मुहाजिर में से हो, पहले ईमान लाए, बाद में ईमान लाए, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का सर्टिफिकेट दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए जन्नत भी तैयार कर रखी है। ये आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, गोया कि हमें ये इशारा कर रही है कि अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान लेने के बाद उन्हें जो रिजल्ट दिया, जो सर्टिफिकेट दे दी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सहाबा को जो सर्टिफिकेट दिया, रिजल्ट दिया, वो 100 में 100 नंबर दे दिया। यह आयत करीमा हमें इशारा कर रही है मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के सहाबा का इम्तिहान भी लिया था। ये सहाबा इत्तेफाकी तौर पर सहाबी नहीं बने थे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चुन भी लिया था। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ऐ नबी कह दीजिए सारी तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने जिनको चुन लिया है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुराद है। यानी सहाबा ये इत्तेफाकी तौर पर सहाबी नहीं बने थे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें चुन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनाया था। एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वल्लज़ी अय्यदका बिनुस्रिही व बिल मुमिनीन, ऐ नबी हमने आपको जो मोमिनीन दिए हैं ये हमेशा आपकी मदद करेंगे, ये कभी पीछे हटने वाले नहीं है, ये पीठ पैर करके कभी भागने वाले नहीं है। गज़वे बदर का मौका उठा करके देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान, मुहाजिर सहाबा के दरमियान जंग का ऐलान करते हैं। मुहाजिर सहाबा लब्बैक कहते हैं, अंसारियों
की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अंसारी साहबा खामोश है, अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अचानक खड़े होते हैं और कहते हैं, आए नबी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि हम भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह हो जाएंगे? जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा से कहा था, आए मूसा जाओ तुम लड़ो, तुम्हारा रब लड़े, हम क्यों लड़ने जाए, हम तो ऐसे बैठे रहेंगे। आए नबी, हम उस तरीके से कभी जवाब नहीं देंगे, हम आपके साथ जाएंगे, मैदान जंग में जाएंगे, लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही चीज अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। आए नबी, हमने आपको जो मोमिनीन दिए हैं, ये आपकी मदद हमेशा करेंगे। ये पीठ फेर करके भागने वाले नहीं है, ये साथ छोड़ने वाले नहीं है, बल्कि ये आपका साथ हमेशा निभाएंगे, कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे, लोगों अगर इस दुनिया के अंदर किसी के नक्शे कदम पर चलना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर चलो, जो गुजर चुके हैं। उलाइका असहाब मुहम्मदिन कानू खैरुल उम्मा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बेहतरीन लोग थे, इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग थे। अबर्रुहा कुरूबन, इनका दिल सबसे ज्यादा पाकीज़ा था। व आमतुहा इल्मन, ये इल्म के एतबार से ज्यादा जानने वाले थे। व अक़ल्लुहा तकल्लुफन, ये कम तकल्लुफ करने वाले थे। अल्लाह ने इनको चुन लिया था नबी का साथ देने के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए। लिहाजा तुम इन्हीं के तौर तरीके को अपना लो, क़यामत के दिन कामयाब हो जाओगे। यही बात तो रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर भी कह दिया था, फ़इन आमनू बिमिथलि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर लोग उसी तरीके से ईमान ले आए जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईमान लाए, तो यकीनन ये लोग हिदायत में शुमार किए जाएंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया था, चुन करके इन्हें सहाबी बनाया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने लोगों के दिलों को देखा, सबसे ज्यादा पाकीज़ा दिल, अगर सबसे ज्यादा पाकीज़ा दिल किसी का था, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें आखिरी नबी बना दिया। और अंबिया के बाद जब लोगों के दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा, तो सहाबा का दिल सबसे ज्यादा पाकीज़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अफजल नबी का साथी यानी सहाबी बना करके उनका साथ देने के लिए उन्हें उनका साथी बना दिया, दीन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अंबिया के बाद सबसे ज्यादा पाकीज़ा दिल अगर किसी का था तो सहाबे किराम का था। उनके दिलों को देख करके अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन लिया था नबी का साथ देने के लिए। यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। ऐ नबी कह दीजिए, सारी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है और सलामती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के साथियों को चुन करके उनको सहाबी बनाया था। ये इत्तेफाकी तौर पर सहाबी नहीं बने थे, बल्कि चुन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें सहाबी बनाया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, बाज लोग ये कहते हैं सारे सहाबा अमल में एक जैसे बराबर नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर एक सहाबा एक से फजीलत रखने वाले हैं। लेकिन हमारा ये अकीदा है कि जितने भी सहाबी हैं, जितने भी सहाबी थे, सारे के सारे सहाबा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नत का वादा कर रखा है। जितने भी सहाबी थे सबके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार कर रखी है और सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन का सर्टिफिकेट दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, सहाबा का मकाम देखना है। दुनिया का कोई तराजू ऐसा बना ही नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मकाम का वज़न कर
सके। हमारा ये अकीदा है कि अंबिया के बाद इस रोए जमीन पर जो सबसे बेहतरीन लोग थे वो सहाबा की जमात थी, और इस उम्मत के अंदर सबसे बेहतरीन लोग थे बाद की नस्लों में। इस उम्मत के अंदर सहाबा के बाद वैसा ईमान लाने वाला, उस तरीके से ईमान किसी के अंदर कभी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस का मकाम है, मुहर्रमुल हराम के महीने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और यजीद की दुश्मनी में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कसरत से गाली दी जाती है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, ला तसुब्बु असहाबी ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिथला उदिन ज़हबन मा बलग मुद्दा अहदिन वला नसीफा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे साथियों को गालियां मत दो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। मेरे सहाबा ने जब तंगी की हालत में एक मुद या आधा मुद जो अल्लाह के रास्ते में अनाज खर्च किया, आज के दौर में तुम उहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर डालो, उनके उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे लोगों पर लानत भेजी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गाली देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। जो मेरे सहाबा को गाली दे उस पर अल्लाह की लानत हो, मलाइका की लानत हो, दुनिया की तमाम चीजों की लानत हो। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को गाली दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अंसारी सहाबा जिन्होंने इस दीन के लिए बहुत सारी मेहनत की थी, बहुत सारी कुर्बानियां पेश की थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं अंसारियों के बारे में कहा था, जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है वो अंसारियों से मोहब्बत रखता है, जो अंसार से नफरत करे वो मुनाफिक है। जो अंसार से मोहब्बत रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान से मोहब्बत रखता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंसार से कितनी मोहब्बत करते थे, सही बुखारी शरीफ की रिवायत उठा करके देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे हुनैन के मौके पर जब माले गनीमत मिलती है तो माले गनीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ज्यादा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम करना शुरू कर देते हैं, मुहाजिरों को ज्यादा देते हैं, जो नए नए इस्लाम लाए थे उनको भी ज्यादा देते हैं, जो इस्लाम की तरफ बढ़ रहे थे तालीफे कल्ब के लिए अल्लाह के नबी उनको भी देते हैं। अंसारी सहाबा जो थे अल्लाह के नबी उनको कुछ नहीं देते हैं। अंसारी सहाबा में जो नौजवान अंसारी थे उनके दिलों के अंदर मलाल पैदा हो गया कि हम ही लोगों ने इस जंग में सबसे ज्यादा मेहनत की, हम लोगों ने कुरैश से मुकाबला किया, हम लोगों ने मुकाबला किया, तलवारें चलाई, माले गनीमत मिली। आज जब माले गनीमत की तकसीम करने की बारी आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर सहाबा को सबसे ज्यादा दिया, अंसारियों को कुछ नहीं दिया। मलाल पैदा हुआ, इधर उधर बातें होने लगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंचती है, अल्लाह के नबी सारे अंसारियों को जमा करते हैं और अंसारी सहाबा को जमा करके खुतबा देते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे अंसारी सहाबा, ऐ मेरे अंसारी सहाबा, क्या तुम इस दुनिया के अंदर गुमराह नहीं थे? अल्लाह ने मुझे भेज करके तुम्हें हिदायत के रास्ते पर ला करके खड़ा किया। अंसारी सहाबा कहते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का बहुत ज्यादा इस पर एहसान है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं, क्या तुम गरीब नहीं थे, फकीर नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें मालदार बना दिया? अंसारी सहाबा कहते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का इस पर बहुत ज्यादा एहसान है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आए मेरे अंसारी सहाबा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि जब लोग अपने घरों की तरफ जाएं, अपने घरों को वापस लौटे तो मालो दौलत लेकर के वापस लौटे, बकरी लेकर के जाए, जानवर को लेकर के जाए, और जब तुम अपने घरों को वापस लौटो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे साथ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लौलल हिजरतु लकुंतुम रअम मिनल अंसार, अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार में से एक आदमी होता। फिर अल्लाह के नबी अपने हाथ को उठा देते हैं, उन अंसारियों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रहमिल अंसार व अबना अल अंसार,
اے اللہ تو انصار کے اوپر رحم فرما، انصار کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما، انصار کے پوتوں کے اوپر رحم فرما۔ اللہ کے نبی دعا کرتے جا رہے ہیں، صحابہ انصاری صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ مرض پیدا ہوا تھا، مال و دولت کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی تم لوگوں میں سے ایک آدمی ہوتا، انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اور تمہارا میرا اتنا تعلق ہے جس طریقے سے انسان کے جسم سے ٹچ کرنے والا یہ کپڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے تمہارا میرا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہم ارحم الانصار، اے اللہ انصار کے اوپر رحم فرما، انصار کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما، اللہ اے اللہ انصار کے پوتوں کے اوپر رحم فرما۔ انصاری صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سر کو گھٹنے میں چھپا کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ذرا سوچو یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ منظر کتنا بھیانک ہوا ہوگا جب نبی نے اپنے انصاریوں کے سامنے یہ خطبہ دیا ہوگا، اے اللہ انصاریوں کے اوپر رحم فرما، انصار کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما، انصار کے پوتوں کے اوپر رحم فرما۔ یہ سن کر کے انصاری صحابہ زاروں قطار رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آج انہیں انصاری صحابہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ کبھی اللہ نے توفیق دی مدینہ کی طرف روانہ ہونا، مسجد نبوی کے اندر داخل ہونا، مسجد نبی کا ایک ایک کھمبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام، صحابہ کی عظمت کو سلام پیش کر رہا ہوگا۔ وہاں کا ایک ایک ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خروش کی خوشبو آئے گی۔ مدینہ کی گلیوں سے گزرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت تمہیں ان گلیوں میں نظر آئے گی۔ اور موقع ملے جبل احد کی طرف رخ کرنا، جبل احد اور جبل رمات کے درمیان جانا، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ کی شہادت وہاں کی ہوائیں سسک سسک کر بیان کر رہی ہوگی، اور وہیں پر ٹھہر جانا، رک جانا، ایک عورت کی تعریف تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، ایک انصاری خاتون کے کانوں میں وہ الفاظ ٹکرائی، مدینہ کی گلیوں سے نکلتی ہے، راستے میں مسافروں سے سوال کرتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا دو۔ آنے والا کہتا ہے اے فلاں عورت، تیرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ بیٹے کی قربانی کو ایک طرف رکھا، پھر سوال کرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتلا دو، ان کے بارے میں بتلا دو۔ آنے والا ایک اور کہتا ہے اے انصاری خاتون، تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ پھر وہ اب اس قربانی کو ایک طرف رکھتی ہے، بھاگتی ہوئی جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر سوال کرتی ہے۔ آنے والا پھر کہتا ہے اے خاتون، اے انصاری خاتون، تیرا بھائی بھی میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، میدان جنگ میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہے، بھاگتی ہوئی میدان احد میں جاتی ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، صحیح سالم ہے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھلا دو۔ وہ عورت جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد جتنی بھی مصیبتیں آئیں، ساری کی ساری مصیبتیں یہ آسان ہے، ہمارے لیے آسان ہے۔ ایک بیٹا شہید ہو چکا ہے، گھر کے اندر بھائی بھی، وہ بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، ان کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، تڑپ رہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی قربانیاں آپ کو میدان احد میں جا کر کے وہاں یہ بیان کریں گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنے خلوص
کے ساتھ اس اسلام کے خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی. جبل احد اور جبل رومات کے درمیان جا کر کے وہاں حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت تمہیں گواہی دے گی کہ اس اسلام کے خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی. میرے بھائیوں، صحابہ اس امت کے لیے امان تھے، صحابہ اس امت کے لیے امان تھے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھاتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھاتے پھر واپس کچھ دیر کے بعد لوٹتے ہیں، اپنے صحابہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ، یہ آسمان میں جو ستارے چمک رہے ہیں کیا تمہیں یہ ستارے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، یہ ستارے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. نبی نے کہا النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے. جب تک یہ ستارے باقی ہیں، یہ آسمان باقی ہے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئیں گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. میرے صحابہ اس امت کے لیے امان ہے. جب میرے صحابہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں، اس امت کے اوپر وہ چیزیں آئیں گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کی نگاہوں نے دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر موجود تھے، صحابہ کے درمیان کوئی فتنہ نہیں تھا. نبی جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کے درمیان فتنے ظاہر ہوئے. صحابہ جب تک اس دنیا کے اندر موجود تھے، امت بالکل سیف تھی. صحابہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، امت کے درمیان بدعت و خرافات ظاہر ہو گئی. معلوم یہ چلا کہ یہ صحابہ اس امت کے لیے امان تھے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صحابہ اس امت کے لیے امان تھے. صحابہ چھوڑ کر اس دنیا کو چلے گئے، امت کے درمیان بدعت و خرافات ظاہر ہونے شروع ہو گئی اور یہ امت بدعت و خرافات میں ملوث ہو گئی. میرے بھائیوں دوستو، صحابہ کی طرح ایمان لانا، صحابہ کی طرح ایمان پیدا ہونا ان کے دلوں کے اندر، جس طریقے سے ان کے اندر ایمان تھا وہ ایسا بعد کی نسلوں میں کبھی ایمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا. نبی نے ان کے ایمان کی گواہی اپنی زبان سے دے دی تھی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھاتے ہیں، نماز فجر پڑھا کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، وہ گائے کے اوپر جیسے ہی سوار ہوا، گائے بول پڑی کہ میں سواری کے لیے نہیں بنائی گئی ہوں بلکہ کھیتی کے لیے بنائی گئی ہوں. صحابہ نے جب یہ سنا کہ گائے بھی بولتی ہے تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تکلم، کیا گائے بھی بات چیت کرتی ہے؟ نبی نے کہا کہ تمہارا اس پر ایمان ہو یا نہ ہو، میرا اس پر ایمان ہے. ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے. حضرت ابو بکر اور عمر اس مجلس میں نہیں تھے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی گواہی دے دی. تمہارا ایمان ہو یا نہ ہو، میرا ایمان ہے کہ اللہ کی قدرت سے گائے بول پڑی تھی، میرا ایمان ہے. ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایمان کی گواہی خود دے رہے ہیں. صحابہ موجود نہیں ہے، حضرت ابو بکر اور عمر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کو اتنا یقین ہے کہ اللہ کے نبی ان کی غیر موجودگی میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کا بھی اس پر ایمان ہے. میرے بھائیوں، صحابہ نے اس امت کے لیے، اس اسلام کے خاطر بہت ساری محنتیں کی، اس اسلام کے لیے بہت ساری محنتیں کی.
बहुत सारी कुर्बानियां पेश की। उनके अंदर कुर्बानियां पेश करने के लिए बहुत ज्यादा जज्बा भी था। गज़वे तबूक का मौका उठा करके देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के लिए ऐलान करते हैं, मालो दौलत इकट्ठा करने के लिए ऐलान करते हैं, सहाबा ला करके मदद करते हैं। गरीब सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, हम भी गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पास सवारी नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो। वो गरीब सहाबा जब देखा नबी ने इनकार कर दिया, वो थोड़ी दूर जाते हैं, अफसोस करते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। ना जाने का गम है कि आज अगर अल्लाह ने मुझे मालो दौलत से नवाजा होता तो आज हम भी गज़वे तबूक में जाते। वो गरीब साहबा जब देखा नबी ने इनकार कर दिया तो वहां से वापस लौटे और खड़े होकर के ज़ारो कतार रो रहे हैं। नबी को मालूम नहीं है कि सहाबा के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इसलिए कि वो गज़वे तबूक में नहीं जा रहे हैं। अल्लाह को उनकी आंखों में गिरने वाला आंसू दिखाई दिया। रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाज़िल कर दी, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लव व अ'युनुहुम तफीदु मिनद-दम'i। आए मेरे नबी, आपने जिन सहाबा को सवारी की वजह से वापस लौटा दिए हैं, उनके दिलों के अंदर मलाल है, उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, वो रो रहे हैं कि अगर अल्लाह ने मुझे मालो दौलत से नवाजा होता, हम भी जंग में शरीक होते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे जो जंग में जाने के लिए कितनी ताक़त थी, कितना ताक़त था कि इस्लाम के लिए कुछ कर सके। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। मेरे भाइयों, खुलासा ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अंबियाए किराम के बाद इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जमात है और इस जमात के लिए हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। इनसे गाली गलौज करने वाला कुफ्र के दर्जे तक पहुंच जाता है। हमें इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। कि जो लोग दुआ करते हैं, अल्लाह जो हमसे पहले ईमान लाए, अल्लाह तो उनको माफ कर दे और उनके लिए हमारे दिलों के अंदर कोई कीना कपट ना रख। ये हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारिलाह तो तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर सहाबा की सच्ची मोहब्बत पैदा कर दे। हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। हमारे दिलों के अंदर उसी तरीके से ईमान को पैदा कर दे जिस तरीके से ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने लाए थे। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिलों के अंदर ईमान को मजबूत कर दे और जब इस दुनिया से खात्मा हो तो ईमान की हालत में खात्मा हो। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।